दुनिया भर में पंजाबी बोलने और समझने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असगर ताज। मैंने उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैर वफीयत दे नाल होणगे। प्यारे दोस्तों, अज जिस मौजू के उत्ते गलबात करनी है वो मौजू है पाकिस्तान की खामोश पॉलिसी। पाकिस्तान मैं एक दो तुहानूं मिसालां भी दांगा, जिवें कि इंडिया ने अपना एक मिशन भेजिया सी ते चंद्रयान, तुसीं भी सुनिया होएगा, तकरीबन एक हफ्ते तक या 15 दिन तक उहदी इन्नी कुछ मशहूरी की कि सानूं बजाते खुद शर्मिंदगी होने लग पई कि यार इंडिया वर्गा जिहड़ा मुल्क है वह भजवा सकदा ते असीं ते टैक्नोलॉजी दे विच बहुत पिछे रह गए हैं। उन्होंने ये उत्ते इन्नी उन्होंने मशहूरी की, उन्होंने हर चैनल, हर मीडिया का, हर यूट्यूबर, हर जिहड़ा तुहाडा उन्हों दा साफी ये उत्ते गलबात करदा पिया सी। और उन्होंने इंज कह लवो कि उन्होंने नच के ते फर्श पुट छड़े, घुंघरू तोड़ दिते। लेकिन उस तो बाद पाकिस्तान ने भी मिशन भेजे, लेकिन किसी ने चूं चाँ नहीं की, किसी को पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तान में जड़ा ना इन्होंने भी कोई जड़ा ना मिशन भेजा है। एक हिसाब नाल अगर वेख्या जाए तो जी पॉलिसी है ना खामोश रहने वाली, ये बड़ी कामयाब होंदी है। उदों उस तो कामयाब तो मुराद है कि जिहड़ा तुहाडा दुश्मन मुल्क हुंदा है ना, ये तुहानूं एस्टीमेट नहीं कर सकदा, हमेशा जिहड़ा ना वो धोखा खा जाता है। ये तुसी एक दो मैं मिसालां तुहानूं दांगा, तुसी वेख लो कि पिछले साल अज दे दिनां दे विच ही, यानी कि मई के महीने दे विच इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के उत्ते स्ट्राइक की और बिल्कुल जड़ा ना वो एस्टीमेट नहीं किया इंडिया ने। रात के अंधेरे दे विच जिस वेले समझ लो कि पाकिस्तान की जिहड़ी 25 करोड़ आवाम सी सुती हुई सी, सिर्फ वो लोग जागते सन जिन्हों ने पाकिस्तान दे, जिन्हों ने सरहदां दी हिफाजत की कसम खाधी हुई सी। और पूरी दुनिया जिहड़ी है उस वेले तकरीबन सुती हुई सी। ते तुसी ये वेख लो कि पाकिस्तान दे इंडिया के उस वेले जिहड़े फाइटर जैट ने तकरीबन 80 के करीब हवा दे विच सन, और उस वक्त ही पाकिस्तान के 42 जिहड़े फाइटर जैट सन वो पाकिस्तान दी सरहदां की हिफाजत करने वास्ते हवा दे विच मौजूद सन। और उन्होंने पाकिस्तान दे इंडिया के जिहड़े समझ लो कि उन्होंने जिहड़ी पाकिस्तान दे नाल ज़्यादती की कि उन्होंने बहावलपुर, मरीद के और कश्मीर दे विच जिहड़ियां पाकिस्तान दीयां मसाजिद सन, मदरसे सन, जिन्हां जगह दे उत्ते लोग बच्चे पढ़ते सन, तालीम हासिल करते सन, जिवें स्कूल हुंदे ने, उन्हां दे उत्ते उन्हां नूं हमला किया। और हमला दे नाल जिहड़ी हमला करके उहदे नाल जिहड़ियां मसाजिद सन, मस्जिदां सन, उन्हां नूं भी शहीद किया। और कलामुल्ला अल्लाह तबारक तआला दी ज़ात दा जिहड़ा पाक कलाम है उन्होंने भी शहीद किया। जिहड़ियां इबादतगाहां सन, जिथे मुसलमान नमाज पढ़ते सन, उन्होंने भी शहीद किया। और ये समझ लो कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती सी, इंतहाई, जिन्हों तुसी जिस चीज़ का तुसी तसव्वुर नहीं कर सकते। मुसलमान कोई भी मुल्क होवे, मुसलमान इजतमाही तौर पर या इनफरादी तौर पर कभी ऐसा नहीं होया कि उन्हें कभी किसी की इबादत गाह के बारे दे विच माड़ी गल कीती होवे या उन्हें माड़ा समझा होवे। क्योंकि एज ए मुस्लिम साढ़े दिल में ये है कि अगर कोई बंदा अगर दुरुस्त रास्ते उत्ते नहीं हैगा तो वह जवाब उन्हें देना है, उसकी जगह पर असी जवाब नहीं देना। मैक्सीमम साडा जड़ा ना वो ये साढ़े को पुछ हो सकती है कि ये जड़ा बंदा है तुसी ये तक हक दा कलमा जड़ा पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। सो गल होर किसी पासे निकल गई। जिस वेले पाकिस्तान के उत्ते इन्हों ने स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान की जिहड़ी मुख्तलिफ मसाजिद सन उन्होंने शहीद किया, तो फिर वेख लो कि पाकिस्तान की तुसी पॉलिसी वेख लो कि पाकिस्तान ने सिर्फ उन्होंने तैयारियां उन्होंने फाइटर जिटां नूं जिहड़ा है ना निशाना बनाया है जिन्हां ने पाकिस्तान के उत्ते मिज़ाइल फायर किए सन। और ये भी एक जड़ा ना बड़ी एक खामोश पैगाम हैगा सी, बड़ी खामोशी दे नाल उन्होंने दस्सिया कि जो तुसी सानू समझदे पे सो असी वो नहीं हैगे, असी उस तो थोड़ा जिहा अगे हैं। वो हालांकि वो इन्ने मुहतात अंदाजे दे नाल जिहड़े इंडियन फाइटर जैट सन एक खास हद तो अगे नहीं सी वधदे पे। उन्होंने पता सी कि पाकिस्तान के कोल जिहड़े मिसाइल ने उन्हां दे रेंज इन्नी है, लेकिन हकीकत उन्होंने भी नहीं सी पता है, रेंज उस तो काफ़ी अगे हैगी सी। खामोश रहने का यही फायदा है। और तुसी वेख लवो कि अल्लाह ताला दी ज़ात ने कैसी कामयाबी दी। और उस वेले जिहड़ा हैगा ना, मेरे तरह बहुत सारे जिहड़े पाकिस्तानी ने ना इस गल सोचते पे सन सवेरे उठ के
क्योंकि असी तो तकरीबन सारे लोग सुते हुए सन एक रूटीन के मुताबिक। तो मैनू रात को तकरीबन जिस वेले हमला होया ना, तो उस वेले बहावलपुर तो एक मेरा दोस्त है लाहौर, उन्हें बहावलपुर वाले दोस्त ने लाहौर फोन किया, तो उन्हें आख्या कि इस तरह बहावलपुर हमला होया है इंडिया की तरफों, और मरीद के भी हमला होया है और कश्मीर दे विच भी है। क्योंकि मैं मरीद के नज़दीक रहना वा, मैनू वो जो मेरा सहाफ़ी दोस्त है उन्हें फोन के उत्ते मैनू रात को फोन किया कि असगर भाई इस तरह पता लगा है कि तुहाडे नज़दीक उत्ते हमला होया है। मैं भाईजान मैं तो सुता होया सा, मैनू नहीं पता लगा कि हमला होया है। हाँ, मैं इंशाल्लाह सवेरे जिस वेले मैं खबरां वाले जिहड़े चैनल ओपन किए तो उस वेले जनाब ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਨ ਉਹ तो ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ जनाब कलावे मिलान डे सन। वो तो हर वेले समझ लो कि पाकिस्तान को तबाह करके बैठे हुए सन। खाक के बदहन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में खौफ का माहौल। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ ਹੋ? ਖੌਫ ਖੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਉਹ ਹੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਏ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਘਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਸੁੰਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਚੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਡਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਗਜ਼ਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ UAE ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਔਰ 8 ਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 6, 7, 8 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 6-7 ਤਿਆਰੇ ਡੇਗ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੇਸਜ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 1 2 3 4 5 6 7 ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡੇਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਏ ਲਾਹਨਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਨ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਲਾਈਵ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਸਹੀ ਜੰਮੇ ਭਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹਨੀ ਬੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਬਰਮੂਸ ਇਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ ਇਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਗਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ मोहतरम फील्ड मार्शल साहब ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई है, सुबह की जमात कराई है और अल्लाह ताला दे हजूर दुआ मंगी है। दुआ मंग के तो उस वेले उन्होंने हुक्म दे दिता कि जनाब फायर करो तुसी। और जिस वेले फायर किया वो तुसी मुख्तलिफ वीडियोज़ वेख ही लईयां होणगियां कि जिवें किवें पाकिस्तानी कौम ने अपनी निगरानी दे विचों मिसाइल चलवाए ने और जिस वेले चलवाए ने तो नाल ही पता लग गया कि जनाब उन्होंने तो इंडिया की तो हर शह इन्होंने जाम करके रख दी है। सो जड़ा मेरी गुफ्तगू का मौजू सी ना, मेरी गुफ्तगू का मौजू ये हैगा सी खामोशी, यानी कि असी साडे मुल्क की जिहड़ी जड़ा वो हैगी है ना जिहड़ी पॉलिसी है वो ये नहीं हैगी कि छोटी छोटी कामयाबी के उत्ते छालां मारनियां शुरू कर देनियां या बड़े बड़े दावे करने शुरू कर देने, ये नहीं हैगा। बिल्कुल असी जो भी करते हैं असी खामोशी के नाल करते हैं। गो कि असी दुनिया का कोई बहुत वड्डा साडा मुल्क नहीं हैगा, लेकिन अलहमदुलिल्लाह शुक्र अलहमदुलिल्लाह असी जो भी है वां, असी जिन्ने भी हैं वां शुक्र अलहमदुलिल्लाह असी तुसी उन्होंने कामयाबी समझो या ना तुसी कामयाबी समझो, असी उन्होंने अपनी जिहड़ी है ना उन्होंने बड़ी वड्डी कामयाबी समझते हैं और अल्लाह तबारक तआला दी ज़ात दा शुक्र अदा करते हैं। ये उत्ते असी जिन्ना भी शुक्र अदा करिए उन्ना ही थोड़ा। ਉਹਦੀ वजह ये हैगी है कि असी जदों दा पाकिस्तान बनया है या असी जदों दी होश संभाली है
ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ एंकर ने भारत की 1 अरब इतने करोड़ की आवाम अगर पेशाब करे तो पाकिस्तान बह जाए, यानी कि गंदियां गंदियां गल्लां करते हैं, गंदी गंदी सोच है ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अलबत्ता सो मेरी गल का मौजू होर सी, असी होर किसी पासे चले गए। अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान की जिहड़ी ताकत है वो ताकत जिहड़ी शो हो चुकी है और वो ताकत जिहड़ी शो होने वाली है। ये शो उदों होएगी जदों दोबारा इनू कुछ छेड़ेगा और जिहड़ा सुता सुन्न होया है वो दोबारा इनू कोई घसुन्न बनाने की कोशिश करेगा। वो घसुन्न जिस वेले तुहानूं नाकआउट करनगे फिर इंशाअल्लाह तुहानूं पता लगेगा। इस ताज नूं इजाज़त दिओ। नवे व्लॉग के नाल मैं दोबारा तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा। पंजाबी ज़बान का चैनल है, इनू सबसक्राइब भी करो, इनू शेयर भी करो और अपने ख्यालात का इजहार भी करो। मैनूं तुसीं इजाज़त दिओ। अस्सलाम वालेकुम।